नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः. Namaskara. We are very fortunate that Pujya Pejawar Swamiji is live with us. We should be starting just in a while. Anantana? Pranamana. Are we ready? Ready. Yeah. Sure. So, without any further ado, Pujya Pejawar Swamiji shall be speaking on Vartaman se Ramaraj ki or. Anantana? ना. Pranamana. Ready na ಇಲ್ಲಿ. Anantana, live streaming is also up. Yes. Yeah. पूज्य पेजावर स्वामी जी को साष्टांग नमस्कार देते हुए बिना किसी देर के हम चाहते हैं कि वे अपने अनुग्रह भाषण में दें. स्वामी जी, नमस्कार. अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ದೇವರು ಹಾಗೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶನಾಗುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳ ರಾಶಿಯಾಗಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾರದರ ಭೇಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಾರದರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರು, ಇಂತಹ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆಯೇ? ಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯೇ? ನಾರದರ ಆಹುತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ ಏನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೋ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 10-30 ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಂಥ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಳಿ ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ, ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ರಾಮಃ. ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸಜ್ಜನ ಲೋಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವನು ರಾಮ. ರಾವಣ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ. ರಾವಣ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಾವಯತೀತಿ ರಾವಣ, 3 ಲೋಕವು ಅಳುವ ಹಾಗೆ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ರಾವಣ. ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನ ಲೋಕವೂ ಕೂಡ ಸುಖಿಸುವಂತೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ರಾಮ. ರಾಮಾಯಣ ಮುಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಬ್ಬರು, ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಹಾಗಿರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಆದರ್ಶ. ರಾಮನಂತಿರಬೇಕು, ರಾವಣನಂತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಲೋಕ ಸಜ್ಜನ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಂದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ರಾಜರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ರಾಜ್ಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಾಮರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಮರಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟೇ, ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವರೆ. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಯಸ್ತಾವೆ, ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಕೀಟಗಳು ಬಯಸ್ತಾವೆ. ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜವೂ ಕೂಡ ಸುಖದಿಂದಿರಬೇಕು. सुखी होना इसलिए वीरेंद्र जिन गुणों का प्रतिनिधि होता है उन गुणों को हम भी अपनाना चाहिए। श्री रामचंद्र ने बताया जननी जन्मभूमि किसको चाहेंगे? हमें मेरा पुत्र जन्मभूमि और स्वर्ग इनमें एक को चुना दो। कौन कहता है मैं मेरा जन्मभूमि को चुना दूंगा।
की बात है। और चलिए, माता को मातृभूमि के लिए देना, जन्मभूमि क्या है? सिर्फ धरती नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ के संस्कृति, इसको गौरव देना चाहिए। केवल सिर्फ मैं नहीं, सब लोग सुखी रहें, इसके लिए जो काम करता है वो राम होता है। जब हम सब लोग ऐसा राम बनाएंगे, राम होंगे, तभी अभी भी राम राज्य साकार होता है। इसी दृष्टि में रामायण का चिंतन, श्री राम का चिंतन हमेशा होना चाहिए। अभी इस विचार हो रहा है, भगवान श्री राम जी का कृपा सभी के ऊपर हो, श्री राम का आवाहन हम सबके अंदर हो। इसलिए श्री राम जी को इस रामनवमी के पर्व काल में हम प्रार्थना करेंगे, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसी मार्ग में जो आपत्ति हो उसको भगवान दूर करें, और दातारम सर्वसंपदाम, जो अनुकूल होना चाहिए हमको भगवान श्री राम ने दे दे, उसको हम श्री राम जी को प्रार्थना करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्री कृष्णार्पणम्। संजीवಣ್ಣ अनंतन्ना, हाँ ना, हाँ, एक प्रश्न है। हाँ अभी के समय में किस तरह से हमें रामराज की ओर अपनी इच्छा को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा रामराज की ओर जाने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है अभी। तो ये जो परिस्थिति है इस समय, किस तरह से हम रामराज की इच्छा को अपने आप में बढ़ा सकते हैं, ये प्रश्न स्वामी जी से पूछिए। ऐसा है, मैंने एक बार बताया इसको, उन दिनों में राज का राज्य था, एक राम राज्य होने से राम राज्य होता था। अभी तो प्रजाओं का राज्य है, प्रजा राज्य है अभी इन दिनों में। इसलिए हम सभी प्रजा लोग राम बनाना चाहिए। कैसा हम राम होंगे? ऐसा है, राम श्री राम एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। वाल्मीकि महर्षि ने श्री राम को बताया, रामो विग्रहवान धर्मः, रामो विग्रहवान धर्मः। रामायण का प्रारंभ ऐसा ही हो रहा है कि कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कष्टवीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। अनेक गुणों का
उल्लेख करते वाल्मीकि महर्षि ने नारद जी को पूछ रहा है, सिर्फ एक नहीं दो नहीं, कम से कम 30 गुणों का उल्लेखन करते पूछ रहे हैं, ऐसी गुणों को अपनाने वाला कोई अभी भी व्यक्ति जीवित है? नारद जी उत्तर देते वक्त कहते हैं, सिर्फ इतना नहीं, इससे भी ज्यादा। फिर ये 30 गुणों का उल्लेखन करते नारद जी कहते हैं, इतना गुणों को अपनाना व्यक्ति अभी भी है, वो श्री राम है। श्री राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, जैसा जगत गुरु मध्वाचार्य जी बताते हैं, अशेष गुणोन्नद्धम निर्दोषम यावदेव ही तावदेव ईश्वरो नामा। समस्त सद्गुणों का राशि है श्री रामचंद्र। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, जब हम भी राम हो सकते हैं। राम जी को जिन गुणों का श्री रामचंद्र प्रतीक है, इन गुणों को हम अपनाना है। ऐसा हम भी राम हो सकते हैं। जब प्रजा लोग राम ऐसा राम होते हैं, राम राज्य करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इन गुणों को अपनाना चाहिए। इसलिए श्री राम जी जिन गुणों का प्रतीक है, इसको प्रजा रोग में इसको बताना है। श्री राम जी इन जिन जिन गुणों का प्रतिनिधि है, इसको बताना चाहिए। इससे प्रजा लोग इन गुणों को अपनाना सकते हैं। जब ऐसा श्री राम जी को आवाहन हम करेंगे, तभी हम भी राम हो सकते हैं। जब प्रजा लोग ऐसा राम होते हैं, राम राज्य होना साध्य है। कोई तकलीफ स्वामी जी, महाभारत में नारद सृंजय संवाद में कहा गया है कि रामराज्य की जो स्मृति बताते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि संतुष्टाः सर्वसिद्धार्थाः निर्भयाः स्वैरचारिणः नराः सत्यव्रताश्चासन् रामे राज्यं प्रशासति। नराः सत्यव्रताश्चासन्, ये जो सत्यव्रत की बात बताई है, आज के समय में सत्यव्रत आचरण मुश्किल हुआ है, तो सत्यव्रत आचरण कैसे करे, इस पर आप दिशा बता दीजिए। दृढ़ संकल्प करने से ये हो सकता है, और इतना नहीं, केवल सत्य संकल्प सत्य अनुष्ठान नहीं, इसलिए पूरा इसको मुश्किल का हो सकता है। कब हम या आशेಗಳು कामनाएं, हमारा लौकिक कामनाएं जब अधिक होते हैं, किसी रूप से इसको अपनाना, इसलिए असत्य होते हैं, असत्य बताते हैं। हाँ, इसलिए सिर्फ एक नहीं, एक गुण और एक गुण को ये संबंधी होता है। ऐसा तृप्ति, जैसे श्री राम ने ये राज्य मेरे नहीं, तुम भी ले लो, भरत जी से कहा। ऐसा जब अल्प संतुष्टि होता है, इससे सत्य संकल्प भी हो सकते हैं, सत्य व्रत भी अनुष्ठान हो सकता है। जी,
एक प्रश्न आया है श्री दयानंद जी से। वे पूछते हैं कि नित्य अनुष्ठान में क्या कर सकते हैं जिससे हम राम जैसे बन सकें। इसलिए चिंतन होना है। हम जब इस संसार को जोड़ते रहेंगे, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा ये दूर होना है। जब कैसा दूर होता है देखो, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है। हमारा दुष्ट व्यापार से नरकादि अनर्थ होता है, इसलिए ऐसा करना नहीं। हम जितना कमाते हैं इसको शुद्ध रूप से कमाना है। जब हम तो कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि हमारे जन्म में इसको भोग नहीं कर पाते हैं, इतना कमाते हैं। केवल शुद्ध रूप से नहीं, अशुद्ध मार्ग से। क्या हुआ, इससे जो कमाया इसको हम खा नहीं पाते हैं। सिर्फ कमाने में जो अधर्म हमने किया, ये अधर्म का अधर्म से जो पाप हो चुका, ये पाप को हम खाना अनिवार्य होता है। इसलिए ऐसा विचार जब मन में आता है, आवश्यक से भी अधिक कमाने में लोग कामना नहीं करते, दुर्मार्ग से नहीं कमाते। ಅನಂತಣ್ಣ, ಹಾ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸುಮಾರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇರೋದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ. ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಾಮರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಮರಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಮರಾಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಹೀಗೆ. ನಾರದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದು 10-30 ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಂತಹ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆಯೇ? ನಾರದರನ್ನದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಏನು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-20 ಗುಣಗಳನ್ನು
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನೋಡು ಇಂಥ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುಣಗಳ ರಾಶಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮರಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು? ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿನಗಿರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿನಗಿರ್ಲಿ. ಇದು ಭರತನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಪ್ಪನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿತ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ, ಅಲ್ಲಿನ ದುಷ್ಟನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತಾನು ಇಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ತಾನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಮನಾಗೋದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇ ದುಃಖ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸುಖವಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೇನು ಸುಖವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತು. ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೇನು ಸುಖ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಬಾರದು. ಇದು ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಸುತ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಸುಖ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಸಿಕ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಸುಖ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ, ನನ್ನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಬ್ಬನದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೌದು, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸುಖ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹೀಗಿರ್ಲಿ, ಹೌದು ನಾನು ಸುಖದಿಂದಿರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ದುಃಖ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗಮನಿಸಿ, ಏನು? ನನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸುಖ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ರಾಮನನ್ನು ನಾವು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೇನು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಏನು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ನೀನು ಏನು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀಯೋ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದುರ್ಗುಣವನ್ನು, ರಾವಣನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಮರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವ. स्वामी जी, रामराज्य और वर्णाश्रम धर्म, रामराज्य में सांकर्य ना होना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज के समय में सांकर्य हर तरह की बहुत बढ़ गया है और वर्णाश्रम धर्मों की आचरण करना बहुत ही मुश्किल बन रही है। इस समय में
किस तरह से धर्म की रक्षा करनी है, और अगर कुछ इस राजनीति जो चल रही है उसमें अगर बदलाव हो तो किस तरह की होनी चाहिए? ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬದಿಗಿಡೋಣ. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸುಖ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಉಂಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋಣ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಂತೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಣ್ಣ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? स्वामी जी, हमने एक ऑनलाइन वेब कोर्स चलाई है जिसमें इतिहास और भारतीय अभी के हिस्ट्री, इन दोनों के बीच में जो अंतर आई है, इसके बीच में हिस्ट्री और इतिहास, क्योंकि रामायण और महाभारत को जी मॉडर्न हिस्ट्री में रामायण और महाभारत में जो भी बताया गया है उन्हें सत्य के रूप में और जो यथार्थ है उसके रूप में नहीं देखा जा रहा। तो इस जो संघर्ष बनी है, किस तरह से इतिहास को हम अपनाएं, भारतीय इतिहास को, और मॉडर्न हिस्ट्री की जो चर्चा है उसमें आप किस तरह के पढ़ाई हो, इस पर थोड़ा आप दिशा दीजिए। ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಂತೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಂತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕಂತೂ ಅರ್ಥ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ. ಇತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇಹ ಆಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಅದು ಹೇಳತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನಮಗದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು, ಈ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು 100, 200 ಅಥವಾ 2000, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇರೋದೇ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮೇ ಕಲಿಯುಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಸ್ಟರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಒಳಗೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಎಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಗಮನಿಸಿ. 2000 ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು? ಹೋಗಿ 4000 ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಜನ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? 10,000 ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಲಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭೂಖಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಖಂಡಗಳೇ ಬೇರ್ಪಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಏಳೋದು, ಪರ್ವತ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಸಮುದ್ರ ಆಗೋದು, ಇದು ಯಾವುದು ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ಇವತ್ತಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನದ ಒಳಕ್ಕೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಡದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬರತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆಪತ್ತು ಬಂತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯ ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಉಳಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪುನಃ. ಆವಾಗ ಆ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವತ್ತು 1000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 10,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 25,000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 10,000 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ 10,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆವಾಗ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 15,000 ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಏನೊಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ 15,000 ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು 1,000 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾವು ಏನು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೇನು ಇತಿಹಾಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ದಿರಬಾರದು? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಅದು ಕೇವಲ 1000 ವರ್ಷಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವಯೋಸುತಮನ್ವಂತರೆ ಅಷ್ಟಾಂಶತಮೇ ಕಲಿಯುಗೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯಗಳು ಆಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಮಾನಗಳ ಚರಿತ್ರೆ, ವಿಮಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ, ಇದು ವಿಮಾನಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಅಳಿದು ಹೋದಾಗ ನಮಗದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ, ಕಥೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 25,000 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆ, ಅಂತೆಕಂತೆಗಳ ಕಥೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಬಾಜಾರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಅಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅವರ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದದ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅವರದ್ದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಶಬ್ದದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು? ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಏನು? ರಾಮ
ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇದು ರಾಮಃ. ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಕೂಡ ಆರಾಮ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವನು ರಾಮ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ, ಗಲಭೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಗಲಭೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಹಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಅವರ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು. स्वामी जी, राम राज्य में किसी भी तरह की रोग आने की संभावना नहीं होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म और अरोगता इन दोनों में बहुत ही सारूप्यता दिखाई देती है। तो ये कैसा है कि धर्म और किसी व्यक्ति को किसी तरह की रोग ना आना, इन दोनों में किस तरह की रिलेशन है, संबंध कैसा है? ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಓದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು 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 ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏನನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 10 ಪಟ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೀತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸಮೂಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ, ಧಾರಣ ಅದು ಧರ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ಈ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನೂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೋ ಅಸ್ವಚ್ಛವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸುಮಾರು 10-12 ದಿವಸಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಇವರು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಇವರು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಅವರ ಮನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ 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 ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಆವತ್ತೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು 3 ಮೀಟರ್ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ಇದೇ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ನಮಗದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಾಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಒಳಗಾದ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಇನ್ನು 10 ದಿವಸವೋ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನೋ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಂಟು ಮಾಡತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಾಯ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ, ಇನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇರೋದು. ಏನಾಯ್ತು? ಪುನಃ ಇವತ್ತು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೀಗಿರಿ ನಮ್ಗದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆಚರಣೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇದೇ ಸಂಬಂಧ. ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅವರ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಇವರು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೈ ನಿಂತು ತೊಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ತೊಳೆದ್ರೂ ಸಾಲದಂತೆ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇವ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೆ ಅಳು ಬರುವ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನೇನು ಚರ್ಮವೇ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈ ತೊಳೆಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಕೈ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟು ಯಾಕದು? ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು 10 ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಅವರು ಅಶುದ್ಧರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 10 ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಬರುವಾಗ 10 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ. ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಸುತ್ತಲೂ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ತನ್ನಿ, ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಆಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಿಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾವೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಂದು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಓಡಾಡಿದ ಪಥ ಏನಿದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಓಡಾಡಿದ ಪಥ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ರಾಮನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಪುರಾವೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪುರಾವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೊಡಲಿ, ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಮತಿ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ತಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ನೋಡಿದಿರ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ವಿನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಿರ. ಸಾಧನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತವರು ಪ್ರಾಣವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನವ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವ ಇದು? ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾಫಲೇ ಸುಖದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಹೌದು, ಸಾಧು, ಸರಿಯಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗ ಹೌದು, ಸಾಧುವಾದದ್ದು, ಸರಿಯಾದದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ನಂತರದ್ದು, ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ಬೇರೆ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಂಡವನ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ, ಆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಾಮಾಯಣದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಮನವಮಿ ಈ 9 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತಾಗಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಗಳೇ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದ ದಿನ ರಾಮನ ಸಂದೇಶ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಮರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಶಿಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.